ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ሴል ባዮሎጂ በሚለው ዩኒት ውስጥ ቀጣዩን ሴክሽን the other cell organelles what are they like and what do they do የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። In this section we will discuss the other organelles in outline only. We shall discover their function in more details as we discuss the metabolic process they carry out. በዚህ ሴክሽን የምናየው the other organelles የኦርጋኔሎቹን outline ብቻ ነው የምናየው። ነገር ግን አጠቃላይ የሆነ የፈንክሽናል ዲቴይላቸውን የሚሰጡትን ጥቅም ዲቴይል metabolic process they carry out በሚለው ወይም energy transformation በሚለው ሴክሽን ውስጥ እናየዋለን። ስለዚህ ስለ metabolic process በምናይበት ጊዜ እያንዳንዱ እነዚህ ኦርጋኔሎች የሚሰጡት ፈንክሽን ስላለ ፈንክሽን ዲቴይላቸውን እናያለን። ነገር ግን አሁን አውትላይናቸውን እንይ። መጀመሪያ የምናየው the nucleus ነው። The nucleus typically occupies about 10% of the volume of a cell. ይህ ኒኩለስ የሴሉን ያጠቃላዩን 10% ቮሊዩምን ኦኩፓይ ያደርጋል። ይህ ኒኩለስ it has several components. ኒኩለስም የተለያዩ several component አሉት። ስፔሻሊ 3 ቤዚክ የሆኑ ኮምፖነንቶች አሉት። የመጀመሪያው the nuclear envelope ይባላል። ቀጣዩ the nucleolus ይባላል። ሌላው chromatin ነው። the chromatin which consists the DNA ማለት ነው። እነዚህ 3 ኮምፖነንቶች አሉት። የመጀመሪያውንም ለማስተዋወስ the nuclear envelope ይባላል። ሁለተኛው the nucleolus ይባላል። ሶስተኛው chromatin ነው። chromatin ደግሞ DNA ሞለኪውልን ኮንሲስት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ nuclear envelope ማለት ምንድነው የሚለው ነው። the nuclear envelope is a double membrane. nuclear envelope ማለት double membrane ነው። ይህ double membrane that surround the nucleus ኒኩለስን surround የሚያደርግልን double membrane nuclear envelope ነው። there are many nuclear pores. ይህ nuclear membrane ወይም ይህ nuclear envelope ወይም ይህ nuclear membrane double membrane ነው ብለናል። ኒኩለስን surround ያደርጋል። በተጨማሪ ደግሞ ብዙ nuclear pores አሉ። ፖር ማለት ቀዳዳዎች ናቸው። nuclear pores አሉ። እነዚህ ቀዳዳዎች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ጥቅም አላቸው። which allows the passage of some molecules between the nucleus and the cytoplasm. ሞለኪውሎች ከሳይቶፕላዝሙ ወደ ኒኩለስ ውስጥ እንዲገቡና ከኒኩለሱ ወደ ሳይቶፕላዝም እንዲወጡ እንደ ፓሴጅ ሆኖ የሚያገለግል ነው። እነዚህ nuclear pores allows the passage of some molecules between the nucleus and the cytoplasm. ስለዚህ ወደ ኒኩለሱ ሰብስታንስ ኢን ኤንድ አውት ያደርጋሉ። ይህን የሚከናወነው በኒኩላር ፖር ነው ማለት ነው። ሌላው the nucleolus ነው። the nucleolus is an organelle. ይህ nucleolus organelle ነው within in the nucleus. በኒኩለስ ውስጥ የሚገኝ ሌላ ኦርጋኔል አለ። በኒኩለስ ውስጥ የሚገኝ ሌላ ኦርጋኔል አለ። ያን ኦርጋኔል nucleolus እንለዋለን ማለት ነው። ይህ nucleolus it's an organelle within the nucleus ነው። it is not membrane bounded አይደለም። its function is to synthesize the components of ribosome. የራይቦዞም ኮምፖነንቶችን ሲንተሳይዝ የሚያደርግልን ነው። ማን? nucleolus ምንድነው? the component of the ribosome synthesize ያደርግልናል which then passes through the nuclear pore into the cytoplasm. እነዚህ የራይቦዞም ኮምፖነንቶች በኒኩሊዮለስ ሲንተሲስ ከተደረጉ በኋላ የኒኩላር ሜምብሬኑን ፖር በማለፍ ወደ ሳይቶፕላዝም ይቀላቀላሉ። ወደ ሳይቶፕላዝም ይቀላቀሉና ወደ የራይቦዞም ኮምፖነንቶች ስለሆኑ ራይቦዞሙ ጋር አታችድ ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው የኒኩለስ ኮምፖነንት ክሮማቲን ነው።
chromatin consists of DNA molecules እነዚህ chromatin የምንላቸው ምንን ኮንሲስት ያደርጋሉ? DNA molecules bounded with proteins called histones ስለዚህ እነዚህ chromatin የሚባሉት የኒኩለስ ኮምፖነንቶች DNA molecules እና ኮንሲስት የሚያደርጉት ነገር ግን እነዚህ DNA molecules ከፕሮቲን ጋር ባውንድድ ሆነው ስለዚህ ባውንድድ የሆኑባቸው ፕሮቲኖች ምን ይባላሉ? ሂስቶንስ ፕሮቲንስ ይባላሉ ወይም ሂስቶን ፕሮቲንስ በመባል ይጠራሉ። For most of the cell cycle ለአብዛኛው ለሴል ሳይክል the chromatin fibers are loosely dispersed throughout the nucleus just before a cell is about to divide. The chromatin condense into a distinct recognizable structure called chromosomes. ምንድነው የሚያሳየን? ክሮማቲን ምንድነው ብለናል? ዲኤንኤን ይዟል። ዲኤንኤው ደግሞ ከፕሮቲን ጋር ባውንድ ሆኗል። ስለዚህ ዲኤንኤው ባውንድ የሆነባቸው ፕሮቲኖች ምን ይባላሉ? ሂስቶንስ ይባላሉ። ሂስቶን ፕሮቲንስ ይባላሉ። ስለዚህ በአብዛኛው ሴል በምናየው ጊዜ ክሮማቲን የሚባለው ፋይበር ሉዝሊ ዲስፕረስድ የሆነ ነው። በኒውክለስ ውስጥ ሉዝሊ ዲስፕረስድ የሆነ ሉዝሊ ዲስፕረስድ ሆኖ የተሰራጨ ነው ማለት ነው። ተበታትኖ ዲስፕረስድ ሆኖ እናገኘዋለን። just before a cell is about to divide cell division የሚጀምረው እዚህ ላይ ስለሆነ ሴል ዲቫይድ ከመሆኑ በፊት ክሮሞዞምስ እነዚህ ክሮማቲኖች ምን ይሆናሉ? ኮንደንስ ይሆናሉ። እነዚህ ዲስፕረስድ ሆነው የነበሩት ተበታትነው የነበሩት ሉዝሊ ዲስፕረስድ ሆነው የነበሩት የክሮማቲን ፋይበሮች ሴል ዲቪዥን ከመካሄዱ በፊት ምን ይሆናሉ? they become condensed ይሆናሉ። ኮንደንስድ የሚሆኑት ምንድነው? into distinct የሆነ recognizable የሆነ ስትራክቸር ያ ስትራክቸር ምን እንለዋለን? ክሮሞዞምስ እንለዋለን። ክሮሞዞምስ ማለት ምንድነው? እነዚህ ክሮማቲን ፋይበሮች በኒኩለስ ውስጥ ሉዝሊ ማለት ነው ዲስፕረስድ ሆነው ነበረ። throughout the nucleus ማለት ነው throughout the nucleus dispersed ሆኖ ነበረ። ነገር ግን ሴል ዲቪዥን ከመጀመሩ በፊት just before a cell is about to divide ሴል ዲቫይድ ከመሆኑ በፊት ሴል ዲቪዥን ከመጀመሩ በፊት እነዚህ ተበታትነው ሉዝሊ ዲስፕረስድ ሆነው የነበሩት ክሮማቲን ፋይበሮች ምን ይሆናሉ? the chromatin condensed ይሆናሉ። ኮንደንስድ ይሆናሉ ወይም ኮንደንስ ይሆናሉ። ኮንደንስ የሚሆኑት ወደ ምንድነው? ዲስቲንክት ወደ ሆነ ስትራክቸር። ይህ ዲስቲንክት የሆነ ስትራክቸር ደግሞ ሪኮግናይዜብል የሆነ ስትራክቸር ነው። ይህንን ሪኮግናይዜብል የሆነ ስትራክቸር ነው ክሮሞዞምስ ፊገር 4.3.5 የሚያሳየን ፊገር 4.3.5 የሚያሳየን አን ኤሌክትሮን ማይክሮግራፊ ኦፍ ዘ ኒኩለስ ነው የሚያሳየን። ኒኩለስ እዚህ ጋር ኒኩላር ኢንቨሎፑን ያሳየናል። በተጨማሪ ደግሞ አት ዘ ሴንትሮን የምናየው ኒኩሊዮለስ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እያንዳንዳቸው ፈንክሽናቸው ምን እንደሆነ ያየነው ነጥብ ነው። ሌላው እዚህ ፊገር 4.3.6 የሚያሳየን ኤሌክትሮን ማይክሮግራፊ ሾውስ pores in the nuclear membrane እዚህ ጋር ኒኩላር ሜምብሬኑ ላይ ያሉ ፖሮች ነው የሚያሳየው። በዚህ ኒኩላር ሜምብሬን ጥቅሙ ሰብስታንሶች ከኒኩለስ ወደ ሳይቶፕላዝም እና ከሳይቶፕላዝም ወደ ኒኩለስ እንዲገቡ የሚያገለግል ፖር ነው ማለት ነው። የሚያገለግል ፖር ነው። ከነዚህ መካከል ምንድነው ይሄ ኒኩሊዮለስ የምንለው የኒኩለስ ኮምፖነንት the components of ribosome synthesis ያደርጋል። a component of cytoplasm a components of ribosome synthesis ይደረጋል። እነዚህ components of ribosomes በኒኩሊዮለስ ሲንተሳይዝ ከተደረጉ በኋላ ከነዚህ ፖሮች በማለፍ ወደ ሳይቶፕላዝም እንዲቀላቀሉ ይረዳል ማለት ነው። ሌላው የምናየው ኦርጋኔል ማይቶኮንድሪያ ይባላል። Mitochondria are the site of most of the reaction of aerobic respiration. Aerobic respiration ማለት ኦክሲጅንን ተጠቅሞ የሚደረግ የሪስፓይሬሽን አይነት ነው። ኦክሲጅንን ተጠቅመን የኢነርጂን ሪሊዝ የምናደርግበት የሜታቦሊክ ሪአክሽን አይነት ነው aerobic respiration። ስለዚህ ማይቶኮንድሪያ ማለት the sites of most reaction of aerobic respiration takes place. Most aerobic respiration takes place in the mitochondria. ማይቶኮንድሪያዎችን ስናያቸው
they are surrounded by two membranes mitochondria በሁለት membranes surrounded ነው በሁለት membranes surrounded ነው the inner membrane is folded into cristae inner membrane የinner membrane folded ይሆናል ወደ ማን folded ሆኖ ምንም ፎርም ያደርጋል cristae ፎርም ያደርጋል ይህ cristae ለምንድን ነው የተፈጠረው ለምንድን ነው inner membrane folded በማድረግ cristae የፈጠረው to increase the available surface area ለመጨመር the available surface area increase ለማድረግ ስለዚህ mitochondria the sites of most of aerobic respiration takes place የሚሆንበት ነው ሌላው they are surrounded by two membranes ስለዚህ በdouble membrane ነው mitochondria surrounded የተደረገው the inner membrane is folded into a structure is called cristae ይህ cristae ደግሞ ጥቅሙ ምንድነው to increase the available surface area ለመጨመር ነው some of the reaction of aerobic respiration takes place in the fluid matrix ሌላው አንዳንድ የተወሰኑት ኬሚካል ሪአክሽኖች ወይም aerobic respiration takes place የሚሆኑት በfluid matrix ውስጥ ነው the folded inner membrane provides a large surface area for the electron transport system which produce most of the ATP ስለዚህ folded የሆነው inner membrane especially the cristae የምንለው large surface area አለው ይህ large surface area መሆኑ ደግሞ ለምን ያገለግላል ለኤሌክትሮን ትራንስፖርት ሲስተም ያገለግላል ብዙ surface area አለ ማለት ብዙ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ይደረጋሉ በሲስተም ውስጥ ስለዚህ ይሄ ደግሞ ብዙ ATP ፕሮዲዩስ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው ስለዚህ mitochondrial structure በፊገር 437 የሚያሳየን an electron micrography of mitochondrion የሚያሳየን ይህ mitochondrion double membrane ነው outer membrane አለው ሌላው inner membrane አለው inner membrane folded የሆነ structure ይፈጥራል እነዚህ folded የሆኑ structures cristae ይባላሉ እነዚህ folded የሆኑ structures increase ያደርጋሉ available surface area increase ያደርጋሉ available የሆነ surface area ይሆናል በዚህ surface area ደግሞ electron transport system በብዛት እንዲካሄድ ይረዳናል ማለት ነው ብዙ ኤሌክትሮን ሲስተሙ ትራንስፈር ሆኖ ማለት ደግሞ በሌላ መንገድ ብዙ ATPዎች ፕሮዲዩስ ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው ይሄ folded membrane ወይም ባጭሩ cristae የምንለው ሌላው ምንድነው fluid matrix ሌላው fluid matrix the fluid matrix የተወሰኑት aerobic reactions takes place ይሆናሉ ማለት ነው fluid matrix ላይ አብዛኛው የሆኑት aerobic respiration takes place የሚሆነው cristae ነው ሌላ የተረፈው ደግሞ ቀሪዎቹ የተወሰኑት fluid matrix ላይ ይካሄዳል ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱን ቃላቶች ለማስተዋወስ ያክል keywords ላይ ያለው ነጥብ ነው cristae is partial partition in the mitochondria የmitochondria partial partition in the mitochondria is called cristae ማለት የinner membrane extension ናቸው folded የሆኑ structureዎች ናቸው ስለዚህ የማይቶኮንድሪያው ምን ፈጥረውለታል ማለት ነው partially partition ከፋፍለውታል ማለት ነው እነዚህ ከፋፍለው ደግሞ ኢነርጂ aerobic respiration takes place የሚሆንበትን surface area increase አድርጓል ሌላው fluid matrix ነው fluid matrix where some of the reaction of aerobic respiration takes place in the mitochondria ሌሎቹ partition በሆኑት ማይቶኮንድሪያ ውስጥ በክሪስቲዎች partition በተደረገው ማይቶኮንድሪያ ውስጥ fluid matrix አለ የተወሰነው aerobic respiration እዚህ ጋር ይካሄዳል አብዛኛው ግን cristae ላይ ነው የሚካሄደው ነው ስለዚህ ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ስለሚደረግበት ነው ማይቶኮንድሪያ ባጭሩ power house of a cell እንለዋለን aerobic respiration takes place የሚሆንበት ስለሆነ ምን እንለዋለን power house of a cell ኢነርጂ ትራንስፎርም የሚደረግበት ኢነርጂ ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ስለሆነ ATP ፕሮዲዩስ የሚደረግበት ቦታ ስለሆነ ወይም ሴል ስለሆነ power house of a cell እንለዋለን እዚህ ጋር do you know የሚለው ነጥብ ነው do you know ATP is the energy storage molecules of a cell ATP ኢነርጂ ስቶር የሚደረግበት ሞለኪውል ነው በሴል ውስጥ ኢነርጂ ሪሊዝድ in respiration is stored in ATP molecules ኢነርጂ በሪስፓይሬሽን ጊዜ ሪሊዝድ በሚደረግበት ጊዜ ስቶርድ የሚሆነው በኤቲፒ ውስጥ ነው to be released and used when needed ስለዚህ
እነዚህ ኢነርጂዎች በኤቲፒ ውስጥ ስቶር ይሆኑና መጨረሻ ላይ እንዳስፈላጊነቱ ሴል ሊጠቀማቸው ሲል ሪሊዝ እያደረገ ከኤቲፒ ይጠቀማቸዋል። ሴልስ that are very active በጣም አክቲቭ የሆኑ ሴሎች especially such as muscle cells or epithelial cells that absorb molecule from the gut use a great deal of ATP and therefore contain many mitochondria ምንድነው ATP ምንድነው ብለናል the energy storage molecule ዩኒት 5 ላይ በደንብ እናያለን ዩኒት 5 ላይ በደንብ እናያለን ATP is the energy storage molecules of the cell energy released in respiration is stored in ATP molecules ኢነርጂ በሪስፓይሬሽን ጊዜ ሪሊዝ ሲሆን ስቶርድ የሚሆነው በኤቲፒ ነው። ስለዚህ ከዚህ ኤቲፒ ነው ሴሎች ከኤቲፒ ነው ኢነርጂ ሪሊዝ ይሆንላቸው የሚጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ ሴሎች በጣም አክቲቭ ሴሎች ናቸው የምንላቸው መስል ሴሎች ሁሉ ጊዜ ስራን ስለሚሰሩ በተጨማሪ ደግሞ ኤፒቴሊያል ሴል ዛት አብዞርብ ሞለኪውልስ ፍሮም ዘ ገት የምንለው አሊሜንተሪ ካናልስ የምንለው ማለት ነው። the alimentary canals የሚባለው ምግብ ዳይጀስት ከተደረገ በኋላ ሞለኪውልሶች አብዞርብ የሚያደርጉልን ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ስራን ስለሚሰራ በጣም a great deal of ATP ይፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ፕሮሰሶች የአብዞርቤሽን ኦፍ ፉድስ ኤንድ መስል ኮንትራክት እና ሪላክስ ለማድረግ መስላችን ኮንትራክት እና ሪላክስ ለማድረግ በተጨማሪ ደግሞ the epithelial cells that absorb molecule from the gut የalimentary canals አንጀታችን ቀጭኑ አንጀት ያለው ማለት ነው። እነዚህ ከፍተኛ ስራ ስለሚሰሩ ብዙ ኤቲፒ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ብዙ ኤቲፒ የሚፈልጉ ሴሎች ብዙ ኤቲፒ የሚያስፈልጋቸው ሴሎች ምን አላቸው ብዙ ማይቶኮንድሪያ እንዳላቸው እንድትገነዘቡ። ስለዚህ ብዙ ማይቶኮንድሪያ ካላቸው ሴሎች ውስጥ ምን ጠቅሳቸው አንደኛ መስል ሴል ነው always contract relax ያደርጋል። በተጨማሪ ደግሞ ይሄ gut cells the epithelial cells of the gut ማለት ነው epithelial cells of the gut ሞለኪውልስን አብዞርብ የሚያደርግ ሁሉ ጊዜ ስራን ስለሚሰራ ብዙ ማይቶኮንድሪያ ያላቸው በአጠቃላይ የምትገነዘቡት ብዙ ስራ የሚሰሩ የሴሎቻችን ክፍል ብዙ ማይቶኮንድሪያ እንዳላቸው እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። ሌላው የምናየው ራይቦዞምስ ነው። ራይቦዞምስ are the site of protein synthesis ራይቦዞምስ ማለት ፕሮቲን ሲንተሲስ የሚደረግባቸው ሳይቶች ናቸው። they can be found freely in the cytoplasm እነዚህ ራይቦዞሞች ሳይቶፕላዝም ውስጥ ፍሪሊ ሊገኙ ይችላሉ። ስለዚህ free ribosomes ይባላሉ። the free ribosomes are found bends on the cytoplasm but are also bound to the membrane system of the endoplasmic reticulum ሌሎቹ የራይቦዞም አይነቶች ደግሞ ከማን ጋር ከኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ሲስተም ጋር ባውንድ ሆኖ የሚገኙ ራይቦዞሞች አሉ። እነዚህ አታችድ ራይቦዞም እንላቸዋለን ብለን ባለፈው ቪዲዮዎቻችን አይተናል። ስለዚህ እነዚህ አታችድ የሆኑት ራይቦዞሞች ማን ላይ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ላይ ማንም ፎርም ያደርጋል ፎርሚንግ the rough endoplasmic reticulum ፎርም ያደርጋል። rough endoplasmic reticulum ማለት ራይቦዞሞች አታችድ የሆኑበት ነው። ራይቦዞሞችን በሁለት መንገድ ነው የምናገኘው። ፍሪ ራይቦዞም የሚባላሉ ፍሪ ራይቦዞም የሚባሉት ሳይቶፕላዝሙ ላይ ቤንዝ አድርገው ተንሳፈው የምናገኛቸው ሲሆን አታችድ የሆኑት ራይቦዞም ግን ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለሙ ላይ ነው አታችድ የሆኑት ስፔሻሊ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ላይ ነው አታችድ ነው የምናገኛቸው። በአጠቃላይ የራይቦዞሞች ጥቅም ስናይ ግን ፕሮቲን ነው ሲንተሲስ የሚያደርጉ ማለት ነው። each ribosome comprises two subunits that are made from RNA and protein ሁሉንም ራይቦዞሞች በመናያቸው ጊዜ ሁሉንም ራይቦዞሞች ሲባል ምን አይነቶች ናቸው? ፍሪ ራይቦዞሞቹ ሳይቶፕላዝሙ ላይ ተንሳፈው ወይም ቤንዝ አድርገው የምናገኛቸውና ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ላይ አታችድ የሆኑ ራይቦዞሞች ሁለቱንም ስናያቸው ሁለት ሰብ ዩኒት አላቸው። እነዚህ ሁለት ሰብ ዩኒቶች የተሰሩት ከአርኤንኤ እና ኤንድ ፕሮቲንስ ነው። so the subunits are manufactured in the nucleus እነዚህ ሰብ ዩኒቶች components of the ribosome የምንላቸው ኒኩለስን ስናይ የኒኩለስን ኒኩለሱን ስናይ ያየነው ነጥብ ማለት ነው። እነዚህ ሰብ ዩኒትስ ስፔሻሊ the RNA and the proteins are manufactured by the nucleus በኒኩለስ ማኒፋክቸር ይሆንና በኒኩላር ኮር አልፎ ሳይቶፕላዝሙ ጋር ይቀላቀላሉ ማለት ነው። ስለዚህ they manufactured in the nucleus they leave the nucleus through the nuclear pores and combine into the cytoplasm ስለዚህ እነዚህ ራይቦዞም ሁለት ኮምፖነንቶች አሉት ወይም ሁለት ኮምፖነንቶች ወይም ሰብ ዩኒቶች አሉት።
እነዚህ ሰብ ዩኒቶች አርኤንኤ ኤንድ ፕሮቲን ናቸው። እነዚህ አርኤንኤ እና ፕሮቲንስ ማኒፋክቸር የሚሆኑት ወይም ሲንተሳይዝ የሚደረጉት በኒኩለስ ነው። በኒኩለስ ከተመረቱ በኋላ በኒኩለሱን አልፈው ወደ ሳይቶፕላዝሙ ይቀላቀላሉ። ከኒኩለሱ የሚወጡት ደግሞ ስሩ ኒኩላር ፖር ነው። ኒኩላር ፖር ወጥተው ደግሞ ከማን ጋር ኮምባይን ይሆናሉ? ሳይቶፕላዝሙ ጋር ኮምባይን እንደሚሆኑ እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ። እዚህ ፊገር 438 የሚያሳየን ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ዊዝ ራይቦዞምስ አታችድ ነው። እዚህ ጋር ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ነው። ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለሙ የሚያሳየን ምንድነው? እዚህ ጋር ራይቦዞሞች አሉ። ራይቦዞሞች አታች ሆነውበታል። ራይቦዞሞች አታች ሆነውበታል ማለት ነው። ስለዚህ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ዊዝ ራይቦዞም አታችድ ነው። ስለዚህ ራይቦዞም ፍሪ ራይቦዞም ኤንድ አታችድ ራይቦዞም በማለት በሁለት ከፍላችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። ፍሪ ራይቦዞም ማለት ራይቦዞም ዛት ዲፔንድስ ኦን ዘ ሳይቶፕላዝም ሲሆን አታችድ ራይቦዞምስ ደግሞ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ስፔሻሊ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ላይ አታችድ የሆኑ ራይቦዞም አይነቶች ናቸው። ይህ ራይቦዞም ሁለት ሰብ ዩኒት አለው፣ አርኤንኤ ኤንድ ፕሮቲን። እነዚህ ሰብ ዩኒቶች አርኤንኤ ኤንድ ፕሮቲን የምንላቸው ሰብ ዩኒቶች ሲንተሳይዝ ወይም ማኒፋክቸር የሚደረጉት በማን ነው? በኒኩለስ ነው። በኒኩለስ ተመርተው ኒኩላር ፖሉን በማለፍ ከኒኩለሱ በመውጣት የት ውስጥ ሳይቶፕላዝሙ ጋር ይቀላቀላሉ ማለት ነው። ሌላው የምናየው ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ነው። ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ኦር ኢአር እንለዋለን። It is a membrane system that found throughout the cytoplasm of eukaryotic cells. There are two types of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum ማለት membrane system ነው found throughout the cytoplasm ነው። throughout the cytoplasm እናገኘው በማለት በዩካሪዮቲክ ሴልስ ውስጥ endoplasmic reticulum throughout the cytoplasm እናገኘዋለን። There are two types of endoplasmic reticulum which are ሁለት አይነት endoplasmic reticulum አሉ። አንደኛው ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ለምንለዋለን። ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም has ribosome on its surface ሰርፌሱ ላይ ምን አለው? ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ራይቦዞም አለው። and it is responsible for the manufacture and transport of proteins. ይህ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ሪስፖንሲቢሊቲው ማኒፋክቸር እና ትራንስፖርት ያደርጋል። ፕሮቲኖችን ማኒፋክቸር አድርጎ ትራንስፖርት ያደርጋል። ስለዚህ this rough endoplasmic reticulum is responsible for the manufacture and transport of proteins. Protein molecules manufactured by the ribosomes. በራይቦዞም የተመረቱ ፕሮቲን ሞለኪውልሶች passes through the small pores into the lumen inner space of the endoplasmic reticulum. ስለዚህ ራይቦዞሞች ፕሮቲን ሲንተሲስ ለማድረግ ይጠቅማሉ ብለናል። ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለሙ ላይ ደግሞ ምን አሉ? ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለሙ አታችድ የሆኑ ራይቦዞሞች አሉ። እነዚህ ራይቦዞሞች ፕሮቲንን ያመርታሉ። ፕሮቲን ሞለኪውልስ ማኒፋክቸር ባይ ራይቦዞም ከተመረቱ በኋላ passes through what small pores into the lumen inner space of endoplasmic reticulum ምን አለው? lumen አለው። ኢነር ስፔሱ በዛ ኢነር ስፔሱ ምን ይሆናሉ? ትራንስፖርት ይሆናሉ። they are then moved in the vesicle to the Golgi body. ወዴት ነው ሙቭ የሚያደርጉት? ወደ ጎልጂ ቦዲ ወይም ጎልጂ አፓራተስ በመንለው በወደሱ ቬዚክል ሂደው ይቀመጣሉ። so rough endoplasmic reticulum is extensive in cells that manufacture a lot of protein, such as cells that manufacture enzymes to be secreted into the lumen of the intestine. ስለዚህ እነዚህ ብዙ ፕሮቲኖች ወይም ኢንዛይሞች የሚያመርቱ ሴሎች ላይ በብዛት እነዚህ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም እንዳሉ እንድትገነዘቡ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም አሁንም ሞር ኢምፖሲስ ለመስጠት ያክል ራይቦዞም ሰርፌሱ ላይ አታች ሆኖበታል። ኃላፊነቱ ወይም ፈንክሽኑ ማኒፋክቸር እና ትራንስፖርት ያደርጋል። ፕሮቲኖችን ማኒፋክቸር እና ትራንስፖርት ያደርጋል። ስፔሻሊ ትራንስፖርቱ ላይ ትልቅ ስራ ይሰራል። ፕሮቲን ሞለኪውልስ ማኒፋክቸርድ ባይ ዘ ራይቦዞምስ አታችድ ራይቦዞሞች አሉ አይደለ? ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ላይ አታችድ የሆኑ ራይቦዞሞች አሉ። እነሱ ያመረቱትን ፕሮቲን passes through the pores into the lumen in the inner space of the endoplasmic reticulum. ኢነር ስፔሱ ላይ ሉሜን አለ። በዛ ሉሜን እነዛ ፕሮቲኖችን
ትራንስፖርት ያደርጋል። they are then moved in vesicle to Golgi body ወደ የት ነው የሚሄዱት እነዛ ፕሮቲኖችን ትራንስፖርት የሚያደርጋቸው ወደ ጎልጂ ቦዲ ወይም ወደ ጎልጂ አፓራተስ ትራንስፖርት ያደርጋቸዋል። በአጠቃላይ ስናይ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም is extensive in a cells that manufacture a lot of protein ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ስፔሻሊ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለሙን በብዛት የምናገኘው ብዙ ፕሮቲንን በሚያመርቱ ሴሎች ውስጥ ነው። ከነዚህ ሴሎች መካከል that manufacture enzyme manufacture በማድረግ ሰክሬት በማድረግ ወደ ኢንተስታይናል ሉሜን ሪሊዝ በሚያደርጉ ሴሎች ውስጥ በብዛት እነዚህ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለሞች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሴሎች ፕሮቲንን አምርተው ወይም ኢንዛይምን አምርተው ወደ ኢንዛይሙ ሉሜን ሰክሬትድ የሚያደርጉ ሴሎች በብዛት ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም እንዳላቸው እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ። ሌላው ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ነው። ይህ ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ስናየው has no ribosome on its surface ላይ ራይቦዞም የለውም። it is concerned with the synthesis of lipids ሊፒድን ሲንተሲስ ለማድረግ ነው ፈንክሽኑ። ስለዚህ most its concern is to synthesize of lipidoችን ያመርታል። it also associated with carbohydrate metabolism ለካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝም አሶሲዬሽን አለው። በተጨማሪ ደግሞ ለዲቶክሲፊኬሽን ያገለግላል። ላይክ እንደዚህ አልኮል የመሳሰሉትን ነገር ዲቶክሲፋይ ለማድረግ ያገለግላል። substance that poisons our ሴሎቻችንን ቶክሲፋይድ ለሚያደርጉ ወይም ኢንቶክሲፋይድ ለሚያደርጉ ቶክሲፊኬሽን ለሚያመጡ ሰብስታንሶችን እንደ አልኮል አይነቶቹን ዲቶክሲፋይ ለማድረግ ትልቅ ጥቅም ያለው ነው ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም። በአጠቃላይ ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም has no ribosome on its surface ላይ ምንም ራይቦዞም የለውም። it concerned with the synthesis of lipid synthesis ከማድረግ አንፃርና ካርቦሃይድሬት ሜታቦሊዝም ላይ በተጨማሪ በሶስተኛ ደግሞ ዲቶክሲፊኬሽን ላይ ትልቅ ስራ ይሰራልናል ማለት ነው። ፊገር 439 የሚያሳየን አን ኤሌክትሮን ማይክሮግራፊ ኦፍ ዘ ጎልጂ አፓራተስ ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ሌላው የምናየው ቀጣዩ ነጥብ ጎልጂ አፓራተስ ወይም ጎልጂ ቦዲ ነው። ጎልጂ አፓራተስ ወይም ጎልጂ ቦዲ ምንድነው? The Golgi apparatus consists of a number of flattened membrane bound sac in which proteins are modified. እዚህ ጋር በፊገር 440 ወይም 4 በፊገር 4.40 እንደምታዩት an artist's impressions of Golgi apparatus ነው። artist's impressions of Golgi apparatus ነው የምታዩት። ስለዚህ the Golgi apparatus consists of number of flattened membrane እዚህ ጋር የምታዩቸው number of የሆኑ flattened የሆኑ ሜምብሬኖችን ነው የሚያሳየው። እነዚህ ሜምብሬንስ ባውንድድ ሳክ ናቸው። ጥቅማቸው ፕሮቲንን ሞዲፋይድ ማድረግ ነው። በራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ላይ ምን አለ? አታችድ የሆኑ ራይቦዞሞች አሉ። አታችድ የሆኑ ራይቦዞሞች ፕሮቲንን ያመርቱና የራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለሙ ኢነር ስፔስ ሉሜን አለው። በዛ ኢነር ስፔስ ሉሜን ተጓጉዘው የተመረቱ ፕሮብሌሞች ጎልጂ አፓራተስ ውስጥ ወይም ጎልጂ ቦዲ ውስጥ ቬዚክል አለ። እዛ ቬዚክል ውስጥ ይቀመጣሉ፣ ስቶር ይሆናሉ። እዛ ቬዚክል ውስጥ ስቶር ይሆንና ሰክሬት በሚደረጉበት ጊዜ ሰክሬት ይሆናሉ። ነገር ግን ጎልጂ አፓራተስ እዛ ቬዚክል ውስጥ በሚያስቀምጥባቸው ጊዜ ሞዲፋይ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሞዲፊኬሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ማለት ነው። የተመረቱት ነገሮች በራይቦዞም የተመረቱት ፕሮቲኖች በራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ተጓጉዘው ጎልጂ አፓራተስ ወይም ጎልጂ ቦዲ የሚገኘው ቬዚክል ውስጥ ይቀመጡና ሞዲፊኬሽን ይካሄድና እንዳስፈልግነታቸው ሰክሬት እየሆኑ ለአገልግሎት ይውላሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ጎልጂ አፓራተስ ኮንሲስትስ ነምበር ኦፍ ፍላተን ሜምብሬን ባውንድድ ሳክ ኢን ዊች ፕሮቲንስ አር ሞዲፋይድ የሚለው ለዚህ ነው። ፕሮቲንስ may be converted into glycoproteins ሞዲፋይድ ከሚደረጉት ነገሮች ስቶርድ የሆኑ ፕሮቲኖች ወደ ምን ሊቀየሩ ይችላሉ? ወደ ግላይኮፕሮቲን ሊቀየሩ ይችላሉ። For example, many of the modification added in the Golgi apparatus act as a kind of tag which determine the final destination of the molecules. አሁን ምንድነው በጎልጂ አፓራተስ አሁንም ለማስተዋወስ
ራይቦዞሞች ፍሪ ራይቦዞም አሉ አታችድ ራይቦዞምስ አሉ አታችድ የሆኑት ራይቦዞሞች አታችድ የሆኑት ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ነው ራይቦዞሞች ደግሞ ጥቅማቸው ፕሮቲን ሲንተሲስ ማድረግ ነው ሲንተሲስ ያደረጉት ፕሮቲን በራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ሉመን ኢነር ስፔስ ተጓጉዘው ጎልጂ ቦዲ ቬሲክል ውስጥ ይቀመጡና ሞዲፋይ ይደረጋሉ ሞዲፋይ ከሚሆኑት መካከል አንዱ ምንድነው ወደ ግላይኮፕሮቲን ይቀየራሉ ስለዚህ በጎልጂ አፓራተስ ውስጥ ሞዲፊኬሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል ማለት ነው ከሚካሄዱት ሞዲፊኬሽን መካከል many of the modification added in the Golgi apparatus act as a kind of tag ማለት ምንድነው የሆነ መለያ ይጨመርባቸዋል ማለት ነው መለያ ይጨመርባቸዋል that is tag ያ መለያ ምንድነው መጨረሻ የት ሄደው አክት እንደሚያደርጉ ዴስቲኔሽናቸው ዲተርማይን ይደረጋል ማለት ነው መለያ እንደ ማህተብ እንደ መምታት ማለት ነው where they are going to act tag add ይደረግባቸው many of the modification added in the Golgi apparatus acts a kind of tag ይህ tag ደግሞ which determine the final destination of the molecules የሞለኪውሎቹ የተመረጡት ፕሮቲኖች ናቸው እነዚህ ፕሮቲኖች ሂደው አክት የሚያደርጉበት የራሳቸው የሆነ ዩኒክ ዴስቲኔሽን አላቸው ያ ዩኒክ የሆነ ዴስቲኔሽናቸው አይደንቲፋይ የሚደረጉበት ሜካኒዝም ታግ ይጨመርላቸዋል ማለት ነው ታግ ሞዲፋይድ የሚደረጉት ይሄ ስለዚህ ሁሉም ፕሮቲኖች ተመርተው ከመጡ በኋላ አይደንቲፋይድ የሚያደርጉበት ዴስቲኔሽናቸው የት እንደሆነ የት ጋር ነው ጨጓራ ውስጥ ነው ወይስ አንጀት ውስጥ ነው የት ጋር ነው ሄዶ ሰክሬትድ መደረግ ያለባቸው የት ነው አገልግሎት መስጠት ያለባቸው የሚለው ዴስቲኔሽናቸው የሚጠቆምበት ወይም ታግ የሚቀመጥበት ነው ማለት ነው Golgi apparatus think of the Golgi apparatus ምን ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ as a cellular post office that labels and then distribute the molecules and the post office ነው the management system ነው cellular management system ነው ፕሮቲን ዲስትሪቢዩሽናቸው ወዴት እንዲሆነ የሚያከፋፍል ሴሉላር ፖስት ኦፊስ ነው ሌብል ያደርጋል ሞለኪውልስ ወዴት ዲስትሪቢዩት መደረግ እንዳለባቸው ሌብል ያደረገ ወዴት መሄድ እንዳለባቸው አቅጣጫቸውን የሚጠቁም ዴስቲኒያቸውን የሚያሳየው Golgi apparatus መሆኑን እንድትገነዘቡ ትፈልጋለሁ many of the modified molecules are modified የሆኑት ሞለኪውሎች are released from the Golgi apparatus in the vesicles to be carried out to the other parts of the cell or to be the plasma membrane to pass out of the cell by exocytosis to be used elsewhere some vesicles form the lysosomes ምንድነው many of the modified molecules የሆኑት በጎልጂ apparatus modified የሆኑት ሪሊዝ ያደርጋሉ ከማን ከጎልጂ apparatus ሪሊዝ የሚያደርጉት ምንድነው እነዚህ ሴሎች ትራንስፖርት ተደርገው የተመረቱት በማን ተመረቱ በራይቦዞም ተመርተው በኢንዶፕላዝሚክ ሪቲኩለም ሉመን ተጓጉዘው Golgi apparatus ውስጥ ቬሲክል ፎርም ተደርገው እዛጋ ሞዲፋይድ ተደርገው ወደ የትኛው ዴስቲኔሽን አክት ማድረግ እንዳለባቸው ታክ ተሰርቶላቸው ሞዲፋይድ ተደርገው ወደሚፈለጉት ሴሎች ተጓጉዘው አገልግሎታቸውን ይሰጣሉ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከሴል ውስጥ ከተቀመጡበት ሴል ወጥተው ሴል ሜምብሬኑን በማለፍ ነው አገልግሎታቸውን የሚሰጡት ስለዚህ ከሴል ወጥተው ወደ ሌላው ሴል የሚሄዱበት ሜካኒዝም በምንድነው በኤግዞሳይቶሲስ ነው ከዚህ በፊት አክቲቭ ትራንስፖርት ወይም አክቲቭ ፕሮሰስን ስናይ ኤግዞሳይቶሲስ ምንድነው የሚለውን በዲቴል አይተናል ሰብስታንሶች ወደ ሴል በኤንዶሳይቶሲስ ሲገቡ የተመረቱ ፕሮቲንስ ኢንዛይሞች ደግሞ ከሴል የሚወጡት በኤግዞሳይቶሲስ ወጥተው አገልግሎት ይሰጣሉ እነዚህ ፕሮቲኖች አንዳንዶቹ
some vesicles form አንዳንዶቹ ቬሲክሎች ላይሶሶምስን ይሰራሉ አንዳንዶቹ በኤግዞሳይቶሲስ ወጥተው አገልግሎት ይሰጣሉ አንዳንዶቹ ደግሞ የፕላዝማ ሜምብሬን ኮምፖነንት ይሆናሉ እነዚህ ፕሮቲኖች ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ በጎልጂ አፓራተስ ሞዲፋይድ የተደረጉት ፕሮቲኖች ስናይ አንዳንዶቹ የፕላዝማ ሜምብሬን ኮምፖነንት ይሆናሉ የፕላዝማ ሜምብሬን ኮምፖነንትስ የሚሆኑት ፕላዝማ ሜምብሬን ኮምፖነንት የሚሆኑትን ጎልጂ አፓራተስ ጎልጂ ቦዲስ ምን ያደርጋቸዋል ፕሮቲኖቹ ወደ ምን ይቀይራቸዋል ወደ ግላይኮፕሮቲን ይቀይራቸዋል ወደ ግላይኮፕሮቲን ቀይሯቸው የፕላዝማ ሜምብሬን ኮምፖነንትስ ይሆናሉ አንዳንዶቹ በኤግዞሳይቶሲስ ወጥተው ሌሎቹ ሴሎች ላይ አክት ያደርጋሉ ሌሎቹ ደግሞ የላይዞሶምስን ቬሲክል ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው የጎልጂ አፓራተስ ወይም የጎልጂ ቦዲ ስራ ይሄን ይመስላል ሌላው የምናየው ላይዞሶምስ ምንድነው Lysosomes have no specialized internal structure. Lysosomes now specialized የሆነ internal structure የለውም and are surrounded by a single membrane. በsingle membrane ነው surrounded የተደረገው. They are formed in the Golgi apparatus. And contain digestive enzymes that break down cellular waste and dermis. ይህ lysosomes for የተሰራው በማን ነው? በጎልጂ apparatus ነው የተሰራው። ስለዚህ ጎልጂ አፓራተስ ላይ ሞዲፋይድ የተደረጉት ፕሮቲኖች አይተናቸው ጥቅማቸውን ስናይ ምንድነው ያለው አንዳንዶቹ ወደ ግላይኮፕሮቲን በመቀየር የፕላዝማ ሜምብሬን ኮምፖነንት ሲሆን አንዳንዶቹ ደግሞ ምን ይሆናሉ በኤግዞሳይት ውስጥ ከሴል ወጥተው ወደ ሌላ ሴል ሰክሬትድ ሲደረጉ ሌሎቹ ደግሞ ቬሲክሎች ምን ያደርጋሉ ላይዞሶም ፎርም ያደርጋሉ ለዚህ ነው they are formed in the Golgi apparatus የተባሉት አብዛኛው ጊዜ የሚይዘው ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ናቸው እነዚህ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ደግሞ ጥቅማቸው ብሬክ ዳውን ያደርጋሉ ምን ነው ብሬክ ዳውን የሚያደርጉልን ሴሉላር ዌስት ኤንድ ዶርቢስን ብሬክ ዳውን ያደርጋሉ ሴሉላር ዌስት ኤንድ ዶርቢስ ብሬክ ዳውን ያደርጋሉ እነዚህ ዌስት ኤንድ ዶርቢስ የሚባሉት ዌስት ፕሮዳክቶች ናቸው ደርቢስ ማለት አንዳንድ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ሊሆኑ ይችላሉ ባክቴሪያንም ያካትታል ደርቢስ ይባላል ደርቢስ አንዳንድ የሴሎች ራሱ ዴድ ሴሎችም ሊኖሩ ይችላሉ የዴድ ሴሎች የሴል አንዳንድ ሴሎች እድሜያቸውን እየጨረሱ እንደገና በሴል ሴሎች ዲቫይድ እያደረጉ አዲስ ይተካሉ አይደል ያረጁ ሴሎችም ሊሆኑ ይችላሉ ደርቢስ ይባላል ማይክሮ ኦርጋኒዝምንም ያካትታል አጠቃላይ ደግሞ የሴል ዌስት ፕሮዳክት አለ ሴሉላር ሪአክሽን ወይም የሜታቦሊክ ሪአክሽን ዌስት ፕሮዳክቶች አሉ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ያደርግልናል ማለት ነው ብሬክ ዳውን የሚያደርግልን ነው ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ናቸው በአጠቃላይ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ናቸው ሴሉላር ዌስት እና ደርቢስን ብሬክ ዳውን ያደርጉላል ላይዞሶምስ are particularly abundant in phagocytic white blood cells ላይዞሶምሶችን ስናቸው ፋጎሳይቲክ የሆኑ ዋይት ብለድ ሴልስ ላይ በብዛት እናያላቸው ነጭ ደም ሴሎች በሽታ ተከላካዮች ናቸው ነጭ ደም ሴሎች በሽታ ይከላከሉናል የነጭ ደም ሴሎችን አንዱን የነጭ ደም ሴል ስናያቸው አንደኛው ፋጎሳይት ይባላሉ ነጭ ደም ሴሎች ብዙ ክፍል አላቸው አንደኛው ፋጎሳይትስ ናቸው እነዚህ ፋጎሳይቶች ፋጎሳይቲክ ሴል ይባላል እነዚህ ፋጎሳይቲክ ሴሎች በሽታ ሊያመጡ የሚችሉ ደርቢስ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችና ሌሎች በሽታ ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮችን የሚያስወግዱ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ፋጎሳይቶች በሽታ የሚያመጡ ነገሮችን ከሚዋጉበት መንገድ መካከል ምንድነው እነዚህ ኬሚካል ኢንዛይሞችን በመልቀቅ ነው ስለዚህ ለዚህ ነው እነዚህን ኢንዛይሞች በብዛት ፋጎሳይቲክ የሆነው የነጭ ደም ሴላችን በብዛት እንደ መሳሪያ ታጥቆ እናገኘዋለን Here, enzymes from the lysosomes digest foreign cells that have been engulfed. ስለዚህ ፋጎሳይቶች ምን ያደርጋሉ ልክ ደርቢስ ማይክሮ ኦርጋኒዝሙን ሲያገኙ እነዚህ ፋጎሳይቲክ ሴል የሚባሉት የነጭ ደም ሴል አይነቶች ወደ ደርቢው ወይም ወደ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ወይም ሴላችንን ሊጎዳ ወደሚችል ሰብስታንስ ኢንገልፍ ያደርጉና ሳብ አድርገው ወደ ውስጥ ያስገቡታል ኢንገልፍ ያደርጋሉ ያ ማለት ሴል ራሳቸው ኢንቫጂኔት ያደርጉና ሙቭ አድርገው ማለት ነው ሳብ አድርገው ኢንገልፍ ሲያደርጉት ምንድነው ቬሲክል ይሰራሉ ማለት ነው ያንን ሴል ስራውን እንዳይሰራ ባውንድ ያደርጉታል ከበው ይዙታል ከበው ከያዙት በኋላ እነዚህ
ላይዞዞም የሆኑ ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞችን ሪሊዝ በማድረግ ፎሬን ቦዲውን ወይም ፎሬን ሰብስታንሱን ወይም ደርቢሱን ወይም ማይክሮ ኦርጋኒዝሙን በዚህ መንገድ ያጠፉልናል ማለት ነው ፋጎሳይቶሲስ ሴልስ። The organelles we have described so far are found in all eukaryotic cells. However, not all eukaryotic cells are the same. In particular, there are important differences between plant and animal cells. ምንድነው ከስካውን ያየናቸው ኦርጋኔሎች የሚገኙት በብዛት በምን ውስጥ የሚገኙት ናቸው? በዩካሪዮቲክ ሴል የሚገኙት ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ነገር ግን ሁሉም ዩካሪዮቲክ ሴሎችን ብናያቸው አንድ አይነት የሆነ ኦርጋኔል የላቸውም። ፓርቲኩላሪ ብናይ ፕላንት ኤንድ አኒማል ሴል ኢምፖርታንት የሆነ ዲፈረንስ አላቸው። ያየነው አሁን መጀመሪያ እስካሁን እያየናቸው ከኒኩለስ ጀምሮ እያየናቸው የመጣ ነው። ኒኩለስ ነራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ጎልጂ አፓራተስ ላይዞዞም የመሳሰሉ ያየናቸው እነ ማይቶኮንድሪያ ያየናቸው በብዛት በአኒማል ሴል ፐርስፔክቲቭ ነው። ቀጣዩ የምናየው ኦርጋኔልስ ፋውንድ ኢን ፕላንት ሴል ነው። ስለዚህ እስካሁን ያየናቸው የአኒማል ሴል ኦርጋኔሎች መሆኑን እንድትገነዘቡ እነዚህም ለማስተዋወስ ያክል የመጀመሪያ ያየነው ኒኩለስ ነው። ኒኩለስ ኒኩላር ኢንቨሎፕ ኒኩለስ ኤንድ ክሮማቲን አለው። ሌላው ማይቶኮንድሪያ ነው። ማይቶኮንድሪያ ደብል ሜምብሬን ነው። አውተር ሜምብሬን እና ኢነር ሜምብሬን አለው። የኢነር ሜምብሬኑ ፎልድድ ወይም የኢነር ሜምብሬኑ ኢነር ሜምብሬኑ ፎልድድ በመሆን ክሪስቴ ይሰራል። ብዙ ኤሮቢክ ሬስፓይሬሽን የሚካሄዱበት ክሪስቴ ነው። ሌላው ፍሉድ ማትሪክስ አለው። በፍሉድ ማትሪክሱም ሰም ኤሮቢክ ሬስፓይሬሽን ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። ሌላው ያየነው ራይቦዞምስ ነው። ራይቦዞም ደግሞ ፕሮቲን ሲንተሲስ ያደርጋል። ራይቦዞም ፍሪ እና ራይቦዞም አታችድ ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ፍሪ ራይቦዞም የምንለው ሳይቶፕላዝም ላይ ቤንዝ ወይም ተንሳፎ የምናገኘው ሲሆን አታችድ ራይቦዞምስ ደግሞ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለሙ ላይ አታችድ የሆነ ነው። እነዚህ ራይቦዞሞች ሁለት ሰብ ዩኒት አላቸው። እነዚህ ሁለት ሰብ ዩኒቶች የሚመረቱት ደግሞ በኒኩለስ ነው። በኒኩለስ ተመርተው የኒኩለሱን ኒኩላር ፖር በማለፍ ሳይቶፕላዝሙ ጋር ይቀላቀላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ሰብ ዩኒቶቹ አርኤንኤ ፕሮቲን ናቸው የራይቦዞምስ ማለት ነው። ሌላው ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ነው። ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም በሁለት ይከፈላል። ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ኤንድ ስሙል ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም በማለት ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም የሚባለው ጥቅሙ ዋናው ፕሮቲን ማኒፋክቸር እና ትራንስፖርት በማድረግ ነው። ስፔሻሊ በራይቦዞም የተመረጡትን ፕሮቲኖች ትራንስፖርት የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው። በኢንተርናል ስፔሱ ወይም ሉሜን ኦፍ ዘ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም እነዚህን ፕሮቲኖች ትራንስፖርት በማድረግ ወደ ጎልጂ አፓራትስ ወይም ወደ ጎልጂ ቦዲ ይልካን ማለት ነው። ስለዚህ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም በብዛት የሚገኙት ፕሮቲን ሲንተሳይዝድ የሚያደርጉ ሴሎች ላይ በብዛት ይገኛል። ከነዚህ መካከል ስሞል ኢንተስታይናላችን ብናየው ለዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች እየተመረቱ ስራ ላይ ስለሚያውሉ የኢንተስታይናል ሉሜንስ በብዛት በነዚህ በራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሴሎች ሪች ነው። ስለዚህ ሌላው ጎልጂ አፓራትስ ነው። ይህ ደግሞ ምንድነው? ሴሉላር ፖስት ኦፊስ ነው። ፕሮቲን ሞዲፋይድ የሚሆኑበት ነው። ፕሮቲኖች ወደ ግላይኮፕሮቲኖች የሚቀየራሉ። በተጨማሪ ፕሮቲኖች ታግ እየተጨመረላቸው ዴስቲኔሽናቸውን እንዲያውቁ የሚደረጉት በጎልጂ አፓራትስ ነው። ስለዚህ ጎልጂ አፓራትስ ሞዲፋይ የተደረጉት ፕሮቲኖች አንዳንዶቹ ምን ይሆናሉ? ወደ ግላይኮፕሮቲን በመቀየር የፕላዝማ ሜምብሬን ኮምፖነንት ሲሆኑ አንዳንዶቹ በኤክሶስታሲስ ወጥተው ሌላ ሴል ወደ ዴስቲኔሽናቸው በሚሄድ ወይም ሰክሬትድ በመሆን ስራቸውን ይሰራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ማለት ነው ላይዞዞምን ፎርም ያደርጋሉ። ሰም ቬሲክልስ ፎር ላይዞዞምስ። ለዚህ ነው ላይዞዞሞች የተመረቱት በጎልጂ ቦዲ ወይም በጎልጂ አፓራትስ ነው የሚባለው ማለት ነው። ላይዞዞምስ ሲባል ስፔሻል የሆነ ኢንተርናል ስትራክቸር የላቸውም። ሰራውንድድ የሆኑ በሲንግል ሜምብሬን ነው በብዛት የሚመረቱት ወይም they are formed in Golgi apparatus ነው። they contain digestive enzymes ናቸው። እነዚህ digestive enzymes ደግሞ ሴሉላር ዌስትስ እና ደርቢስን ብሬክ ዳውን ያደርጉልናል። እነዚህ ኢንዛይሞችን በብዛት አባንደንት ነው የምናገኛቸው የነጭ ደም ሴል አባላት በሆኑት በፋጎሳይቶቲክ ሴል ውስጥ በብዛት እናገኛቸዋል። እነዚህ ፋጎሳይት ወይም የምንላቸው ወይም ፋጎሳይቲክ ሴል የምንላቸው
ኢንቫጂኔት በማድረግ እነዚህ ፎሪን ቦዲስ የምንላቸው ወይም አንቲጂን የምንላቸው ወይም ፎሪን ቦዲስ የምንላቸው ኢንቫጂኔት በማድረግ ኢንገልፍ ያደርጉታል። ምን ያደርጉታል? እንደ ሜምብሬን ባውንድ አድርገው ይዙና እነዚህን ዳይጀስቲቭ ኢንዛይሞች ወይም ላይዞሶምን ሪሊዝ በማድረግ የሰው ልጅ በሽታ ሊያመጡ የሚችሉ ወይም የሰው ልጅ ሊጎዱ የሚችሉ ፎሪን ቦዲዎችን ዲስትራክት በማድረግ ያስወግዱልናል ማለት ነው። ሌላው ኦርጋኔሎቹን ስናያቸው በዩካሪዮቲክ ሴል በምናያቸው ጊዜ ያየናቸው እስካሁን ያየናቸው በሙሉ የዩካሪዮቲክ ሴል ኮምፖነንትስ ናቸው። ዩካሪዮቲክ ሴል ስናያቸው ደግሞ አኒማልና ፕላንት ሴል ይባላል። በአኒማልና በፕላንት ሴል ያሉትን ዩካሪዮቲክ ሴል ስናያቸው ደግሞ ምን አለ? ኢምፖርታንት የሆነ ዲፈረንስ አላቸው። ስለዚህ አሁን ያየናቸው እስካሁን ምኖች ናቸው? አኒማል ሴሎች ናቸው። ቀጣይ የምናየው ኦርጋኔልስ ፋውንድ ኢን ፕላንት ሴል ነው። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ ኦርጋኔልስ ፋውንድ ኢን ፕላንት ሴልስ የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ እናመሰግናለን።